зиндагӣ аз пастиву баландӣ, бурду бохт, омади кору нокомӣ ва таҳаввулоту таназзул иборат аст. одамон бо аз худ кардани илмҳои гуногун ва омӯхтани ҳаёти дигарон ҳамеша бар он мекӯшанд то пайроҳаи зиндагиро осонтай намоянд. вале ягон муваффақият бемашаққат ба даст наомадааст. имрӯз дар барнома аз пайроҳаи зиндагии шоири халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Аҳмадҷон Раҳматзод қисса мекунем. аҳмадҷони раҳматзод моҳи июли соли 1953 дар шаҳраки Калинини ноҳияи Калхозобод ба дунё омадааст. баъд аз таваллуди аҳмадҷон волидонаш ба шаҳри Хуҷанд мекӯчанд ва замони кӯдакиву наврасии аҳмадҷон дар шаҳри Хуҷанд мегузарад. давраи бачагию наврасии ман дар ҳудуди ҳозираи совхози Мичурини ҷамоати Овчиқалача гузаштааст. мо фарзандони даврони баъди ҷангии бузурги ватанӣ солҳои 41-45 ва давраи бисёр мураккаби солҳои 60-уми давраи хрушшовӣ, солҳои 70-ум давлати бузурги шӯравӣ, солҳои 80-уми бозсозиҳои давраи Горбачёвиро аз сар гузарондаем ва дар ҳамин умри хеш чанд марҳилаи тараққиёти ҷомеаро ҳам аз нуқтаи назари маънавӣ, ҳам аз нуқтаи назари иқтисодӣ дидаем ва имрӯз мо таҳлилу муҳокима карда метавонем. ҳамон даврони бачагии мо ки дар боғзорони совхози боғу токпарварии Мичурин мегузашт, дар муҳити мо маъюбони аз ҷанг баргашта хеле зиёд буданд. масалан ба хотири ман бисёр хуб мондааст ки боре шунидем мо бачаҳои мактабхон ки ба майдони Зардолузор Ҷалилчӯлоқ гуфтани кас ҷалил ки лақаби Чӯлоқро дошт посбон шуда омадааст ва мо вақте ки шӯхӣ карду бозӣ кардем дар миёнаи бо Зардолузор вай ки бо аспаш омад ва аспаш хусида вай аз аспаш ғалтид ва мо вақте ки дидем ки вай ду даст надорад, бачаҳои ҳамин 12 сола чанд нафар будем ва ҳамин як гурӯҳ бачаҳо тамома шақ шуданд. ҳама давида рафта аспи вайро дошта гирифта омадем ва бардошта бачаҳо бардошта чанд нафара он касро ба асп шинондем, ба хонаашон бурдем. ҳамин як аз асп ғалтидани маъюби ҷанг барои мо дарс шуд ки мо ба Зардолузор даромада шӯхӣ накунем ва бо касони калонсол муносибати мо тамоман 100% дигар шуд. гузаштагони аҳмадҷон аз зумраи он шахсони соҳибилме буданд ки барои аз миён бурдани мадҳи бесаводӣ рӯзгоре саҳм гузоштанд. падараш низ соҳибилм буд. ӯ аслан илми замину заминкориро хуб омӯхта буд. ӯро деҳқони асил низ мегуфтанд. модараш низ дар баробари ҳунари хонадориву катбонугӣ дорои дониши хуб буд ва ҳамеша барои таълиму тарбияи фарзандон саҳм мегузошт. падару модари ман, модарам бисёр зани босавод буданд, падарам деҳқони саркори бисёр номбаре ки дар совхози ҳамон ба номи Мичурини боғу токпарварӣ ҳамчун мушовир ба олимон ва мутахассисону коршиносон ҳамчун мушовир хидмат мекарданд, кор мекарданд. деҳқонзода буданд, саркор буданд
و نزاکت کارشان در آن نیز تجسم می‌یابد که حتی نوع‌های گوناگون بادرینگ یا هندلک را پولک نیچه هایش را پیوند می‌کردند. یا اینکه شیباغ، یک رستنی دشتی هست، شیباغ را بریده به ریشه شیباغ خربوزه می‌شیناندند. ریشه شیباغ را کفانده و خربوزه لالمی می‌رویید. احمد جان دانش اولیه را در مکتب میانه رقم 11 ناحیه خوجند می‌گیرد. نقش استادان مکتب را در زندگیش باریز می‌داند. زیرا زحمت بیشتر آن معلمانی می‌کشند که کودکان بی خط و سواد را حرف و سخن و آداب یاد می‌دهند. در مکتب شوروی تحصیل کردیم. آموزگاران ما آموزگاران خیلی خوب بودند. من در صف پنجم یا چهارم یا صف پنجم می‌خواندم که یک روز پدرم ناخواست با یک رفیقشان به صف ما در آمدند. اون دوستشان، دوست پدرم، بابوی یک همصنف من دخترک بود و آمدند. معلمی ما خوش قبول کرده صنف در آورده شیناندند و همان دخترک را که مولوده اعظم و نام دارد و تا هنوز از همصنف‌های من هست، نامش از خاطرم نمی رود و مرا کتاب خواندند، به نزد تخته صنف دعوت کرده نویساندند. حساب کتاب در درس حساب هم سنجیدند و همین یک تشریف پدرم برای من درس شد که من بعد بسیار خوب خوانم. با توصیه والدان و نزدیکان بعد ختم مکتب حجت‌هایش را به دانشگاه دولتی آموزگاری لنین‌آباد می‌سپارد و این درگاه را سال 1973 به اتمام می‌رساند. هنوز سالهای دانشجویی نخستین شعرهایش در صحیفه‌های مطبوعات تاجیک روی چاپ آمدند. محفل‌های ادبی و ایجادی برای دلبستن احمد جان به شعر و ادبیات کمک کردند. سالهایی که ما تحصیل کردیم، مثلا مولانا جلال‌الدین بلخی، حکیم صناعی یا خاقانی یا اینکه شیخ فریدالدین عطار، عبدالله انصاری یا اینکه احمد جامع، دیگر بزرگان تنها نامبر می شدند. درباره آثارشان، درباره ویژگی های آثار اونها ما سخنی نشنیده ایم از استادان خویش، ولی اون همون نفر عبدالخالق، شما آینده کی شدنی هستید؟ من گفتم من آینده یا عالم شدنی هستم یا شاعر شدنی. و اول مرا سنجیدنی شد و غزل مشهور خواجه حافظ شیرازی، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، که مطلع اون غزل است. و من گفت که همین غزل را معنی داد کنید. من با همون سطح دانشی که همون وقت داشتم، جهانبینی که داشتم، در حدود یک 5 دقیقه همون غزل را بیت به بیت خوانده معنی داد کردم. اون کس گوش کرده نشستن، این کار در بیمارخانه بود. اون کس گوش کرده نشستند و بعد گفتن که ناز، ولی گفتن ما همین دیگر خیلتر فهمیدیم یا به ما دیگر خیل فهموندن. گفته یک انسان بسیار قامت بلند نورانی که همون وقت من 21 ساله بودم
اون کس 74 ساله و معنی داد کرد غزل را که در نظر من قامتی وی طرف بلندتر می شد و من پکرتر می شدم و همون سوال را گفت که آینده کی شدنی هستید و به جواب من گفت که با این باری که دارید شما نه عالم میشوید نه شاعر میشوید، شما باید گفت اقلا 5 سال خودآموزی کنید و با راهنمایی و با اون کتاب هایی که اون کس به ما توصیه کردن با خودآموزی آغاز کردیم و همین سخن را برای شاعران دیگر در کورس کنفرانس هایی که من بعد در اتفاق نویسندگان تاجیکستان در جمهوری و در ولایت برپا می شدند، ما این سخن ها را یعنی خودآموزی کردن شاعران و نویسندگان جوان را از استادان بزرگ ادبیات ما، از استاد ترسنزاده، از استاد باقر زاده، از استاد میرسعید میرشکر، از استاد رحیم جلیل، استاد لایق شیرعلی، استاد قطبی کنام، استاد بازار صابر بارها شنیده ایم. بعد ختم دانشگاه آموزگاری لعل‌آباد او را با راحتی وزارت معارف تاجیکستان به جمهوری ازبکستان برای کار می‌فرستانند. فعالیت مهنتی را چون آموزگار در مکتب میانه رقم 6 ناحیه کسانسای ولایت نمنگان آغاز نموده است. سالهای 1976 1991 در روزنامه ولایتی حقیقت لعل‌آباد به حیث مخبر و مدیر شعبه فعالیت کرده است. ماه مارس سال 1991 در انجمن تأسیس بخش بنیادی بین‌المللی زبان فارسی تاجیکی در ولایت سوخت رئیس آن انتخاب شده است. سال 2002 فعالیت پرثمر او را به عنایت گرفته او را همچون رئیس شعبه سوختی اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب می‌نمایند. احمد جان رحمتزاد همچون شخصیت ایجادی، همچون شخصیت ادبی، هم از جهت سن و سال و هم از جهت ایجادی به کمال رسیده است و در برابر این باید در همون بخشی از همه قدیمه اتفاق نویسنده ها در ولایت ها از جمله در ولایت سوخت را راهبری میکند. این بخش از سالهای 50 از دوره استاد میرزا ترسنزاده عمل میکردن و رئیس آن استاد رحیم جلیل بودن و محیط ادبی شهر خوجند ولایت سوخت تماما یک فضای دیگر دارد، به این معنی که شهر خوجند قدیمه است، عنعنه‌های دیرینی مثلا ادبی و فرهنگی اینا دارد و همین احمد جان رحمتزاد سالها باز بعد مثلا سیف الله، نور محمد نیازی و چند نفر دیگه که بودن اونجا همین محیط سر و بر میشد به این معنا که هم با رونق ایجادی هم نسل کلان سال و میان سال و جوانی همون ولایت مساعدت میکند، هم در سازمان دادن این نمایش ها، این برنامه های حکومتی که بین آن مناسبت جشن های ملی ما در ولایت سوخت برگزار میگردد، همون قوه های ایجادی همونجا سفربر میکند و بسیار کار خوب میکند. احمد جان رحمتزاد با اثرهای بی‌بهای خود در تربیت جامعه تاجیکستان سهم بارز گذاشته است. با ابتکار او و در همکاری با استادان سخن، کتاب‌های پروازگاه بزرگان، دروازه طلایی، داستان وحدت ملت، تاجیکستان نورباران می شود، معارف آینده تاجیکستان، شکوه استقلال، جولانگاه ناموران، منظره وطنداری، عدالت پناه، اجلاسه نجات بخش و چندین مجموعه های دیگر به نشر رسیدند. از جوانی بوکاچو یا که از پترارک سر کرده شعر ادبیات جهان هم آموختیم و به ترجمهش مشغول شدیم و وقتی که
سال 1977 بار اول به کورس کنفرانس ادیبان جوان و مشورت آموزشی ادیبان جوان به شهر دوشنبه آمدیم و به سکسی نظم استاد باقر رحیم‌زاده سروری میکردن و سروری کاری این بخش استاد لایق بودن. مجموعه اولین شعرهای ما محاکمه شد. با مجموعه اولین شعرهای من استاد بازار صابر خیلی کمک کردن، روانشان شاد بود. اون کس مدیر شعبه نظم اتفاق نویسندگان تاجیکستان بودن و پیش از سفر همون شب و روزهای کورس کنفرانس سال 1978 استاد لایق به جمهوری بلغارستان سفر داشتن و مجموعه شعرهای مرا به اولین مرا به استاد بازار صابر دادند. گفتند که من از بین 58 شعرش 28 شعر انتخاب کردم و استاد بازار خندیده گفتند که نقص کو از 58 شعر 28 انتخاب شده باشد، از یک مجموعه 12 انتخاب میشد یا 20 انتخاب میشد. تا به امروز شماری زیادی کتاب‌هایش روی چاپ آمده و از جانب خوانندگان بهای بلند گرفته‌اند. نخستین کتابش سال 1987 با عنوان بهار خیال روی چاپ آمد که در آن نویسنده خلقی تاجیکستان رحیم جلیل سرسخن نوشته است. بعدتر شکوفه سنگ، لعل، پروازگاه بزرگان، اشک مرمر، نامه سروا، نامه مهربند، ظهور حضرت انسان، تلخ و شیرین، اشک مرمر، شکوفریز، پاینده بورس، اثرهای منتخب جلدهای 1 و 2 انتشار یافتند. داستان و منظومه هایش زیر عنوان به وحدت بمیرم، کتاب خدا، پیغام آریان، داستان سالها، ابو محمود خوجندی، برادرنامه، ظهور حضرت انسان، نوروزنامه که از جهت مضمون و محتوا خیلی جالبند در اوراق روزنامه و مجله ها و کتاب های علاهیده منتشر گردیدند. برای کتاب اشعار نامه سروا سزاوار مکافات دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است. شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام استاد رودکی، استاد احمد جان رحمتزاد از زمره آن شاعرانی هستند که تجربه بسیاری در حوزه های ادبی ما در گفتن شعر، در ایجاد انواع گوناگونی بدیعی دارند و امروز خوشبختانه به مرحله استادی رسیدند و از زمره آن ایجادکارانی هستند که هم در نظم، هم در نثر، هم در دیگر قالب‌های ادبی ما سالهای طولانی تبازمایی کرده تجربه غنی اندوختند و پیش از همه همچون شاعر در تاجیکستان و در کشورهای فارسی زبان شناخته شدند و شاعری هستند که هم در گفتن شعرهای عاشقانه و به اصطلاح غنایی و هم در ایجاد داستان و منظومه که جنبه قوی حکمی و فلسفی حواسی دارد دستی واقعا رسا، دستی توانا دارند و اگر شما شعرهای عاشقانه و لیریکیشان رو بخوانید یک فضا و منظره زیبا و شاعرانه و مشخصی را مشاهده میکنید که خاصی قلم خودشون است، محصولی گویم تجربه های خودشون است و اونجا شما با تماشای زیبایی های شگفت انگیزی می نشینید و منظره های زیبای عجیب و عاشقانه را مشاهده میکنید. از همه مهمشون است که شعر و غزل و داستان های احمد جان رحمتزاد امروز برای خواننده خصوصا نسل نورست جوانی ما رو بر روحی ملت دوستی، روحی خویشتن شناسی و آموختن بزرگان ملت، کار و پیکار بزرگان ملت ما نقشی مهم دارد، چون که در شعرها خصوصا در داستانهای احمد جان رحمتزاد شخصیت هایی هستند که برای ملت ما، برای
فرهنگ ما، برای علم ما خدمت‌های ارزنده کردند و شاعر برای خواننده همون خدمت‌های آنها رو در رشته نظم پیشکش کرده است. و خصوصا چخیلی که شما اینجا اشاره کردید، احمد جان رحمتزاد واقعا یک راهبری خوب هم هستند، چون که چند سال است که شعبه سوختی اتفاق نویسندگان را راهبری میکنند در ولایت سوخت. ما واقعا از کارهای ایشان راضی هستیم، چون که یک حوزه ادبی که در ولایت سوخت است واقعا بسیار حوزه خوب است. در اینجا شاعران خوبی ما هستند، نویسندگان هستند و همچنین چندین نفرایی هستند که همچون ادبیات شناس در تحقیق ادبیاتی معاصر ما خدمت‌های ارزنده کردند. یکی از پهلوهای روشن ایجادیات احمد جان رحمتزاد نوشتن داستان‌ها میباشد. سالهای آخر شاعر همچنین داستان عصری معلق، سلسله‌های اشعار غرور تمدن، خوجندنامه، در آسایشگاه بهارستان، قطره‌های آب کوثر، شه پسر خیام، صبح نیو، اشعار زیادی سنتی، قطعه‌ها، شعرهای نمایی و آزاد ایجاد کرده در شکل و خصوصیت‌های ژانری اثرهایش نوگانی‌ها وارد کرده است. همچنین او در اسلوب بیان، ساختار شعر، استفاده کلمات و عباره‌ها و تعبیرات مردمی تجربه‌های جالب دارد. اگر حاضر ما به تحول صنعتی مثلا تئاتری، به تحول صنعت رسامی، نقاشی، کنده‌کاری رو آوریم، تمام همین هنرها از زینه پایان تا زینه بالا مکتب‌های مخصوص خود را دارد. همین مثلا مکتب رسامی از 7 سالگی می رود، هم مکتب میانه می خواند، هم بعد آموزشگاه صنعت تصویری می رود، بعد دانشگاه صنعت می رود، بعد اکادمیش می رود، بعد به کمال می رسد. متاسفانه ما مکتب ادبی تخصصی نداریم و وقتی که به شعرهای شبکه‌های اجتماعی نظر میکنید و مقایسه میکنید، نه تنها به شعر، به اثرهای نثری، به گفتارهای بسیار، به مقاله‌های علمی و عمومی نظر میکنید، تفاوت خیلی بسیار است. شعر مقدس است. شعر قسمت انسان هاست. شعر قسمت خلق هاست. شعر قسمت ملت هاست. خصوصا برای ملت تاجیک شعر این قسمت ملت است. شعر این هستی ملت تاجیک است. یک کار بسیار خوب دیگر که احمد جان رحمتزاد میکند، این مساعدت کردن به سازمان دادن همون محفل های ادبی در ناحیه هایی که قواهای ایجادی دارن لیکن از شهر خوجند دورن، مثلا در اشت یا در اصفهان یا در مسجد یا اینکه در یک منطقه دیگر که پنج که اونجا که در همونا شرکت ورزیدن، محفل های همون ادیبا را بین آن مناسبت سازمان دادن گذراندن، این هم زحمت میخواهد هم غمخوری میخواهد. احمد جان همیشه همین کار میکند، با محبت میکند و چیزی اهم خوب دیگرش است، یک چیزی ویژگی دیگر است که محیط عائلوی احمد جان ایجاد صاف محیط ایجادی است. اون پسرش بهرام جان رحمتزاد شاعر و محقق خوب است. یک پسر دیگرش بسیار هیکل تراش بسیار خوب است که بسیار کارهاش در اونجا گذاشتن و همه اینا میدوند. این از فضیلت عائلوی و تربیت درستی مثلا احمد جان و محیط عائلوی و در یک شهر البته فرهنگی
башорат медиҳадем бисёр хуб аст. ин на ба ҳар кас муяссар мешавад. ман гумон мекунам ки аҳмадҷон ҳам дар эҷодиёт ҳам дар фаъолият яке аз чеҳраҳои намоён ва дарахшони адабиёти мо аст. агар ба ёд биёрем манзумаву достоноҳои зуҳури ҳазрати инсон, абу маҳмуди хуҷандӣ ва як силсила достоноҳои дигаре ки тафаккури густарда, тамоюл ба ақидаҳои фалсафиву ҳикамиро мушоҳида мекунем. дар ҳамин равиш устод аҳмадҷони раҳмазод воқеан аз маъдуд шоироне ҳастанд ки ҳамин мактаби фалсафиву ҳамосии шеъри моро суннатҳои бисёр писандидае ки масалан ҳам дар адабиёти классикӣ буду ҳам дар асри бист шоирони достонсарои мо онро ривоҷ доданд, имрӯз ба шоистагӣ идома медиҳанд ва дар ҳамин масир аз устодони мо ҳастанд. ва токунун китобҳои зиёди шеъре аз устод интишор ёфтааст ки ҳар яки онҳо арзиши баланд доранд, арзиши хос доранд ва ҳам дар фаъолияти амалӣ устод аҳмадҷони раҳмазод дар фаъолияти амаливу маъмурӣ корҳоеву ибтикорҳоеро анҷом доданд ки шоистаи таҳсин аст. дар мо ҳавзаи адабии вилояти Суғд як муҳитеро ба вуҷуд оварданд, як муҳитеро созмон доданд ки аз ҳар нигоҳ муҳити бисёр хубу қавии тоҷикистони мо аст ва дар он муҳит шоироне таҳти ғамхориву ҳидоятҳову раҳнамоии устод раҳматзод тарбият ёфтанд ки имрӯз ҳар яке масалан чеҳраҳои дурахшони адабиёти имрӯзи мо ҳастанд. хизматҳои аҳмадҷон раҳматзод бо ордени шараф дараҷаи якум, мукофоти давлатии тоҷикистон ба номи абу абдуллоҳи рӯдакӣ, унвони фахрии шоири халқии тоҷикистон, ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қазб карда шуданд. аҳмадҷон раҳматзод соҳиби фарзандони накум мебошад ки писаронаш давронҷон ҳайкалтароши номӣ ва баҳром раҳматов олим ва шоири боистеъдод аст. духтарҳояш дар соҳаи илм қадамҳои устувор гузошта имрӯз номзади илм шуданд. оилаи сохта намунавӣ барои аҳли ҷомеа. аҳмадҷон раҳматзод имрӯзҳо дар фазои беғубори ватан қадам мезанад ва шукронаи ҳар лаҳзаи зиндагӣ мекунаду эҷод менамояд. аз пайроҳаи рӯзгор ва ҳар он чи аз сар гузаронид шукргузор аст. эҷодкор дар назди халқаш қарздор аст. ҳамеша эҷодкор аз худ розӣ нест, аз кори кардааш розӣ нест. масалан ман чандин китобҳо ҳатто романам навиштам, қиссаҳо, мақолаҳои бисёре ҳам илмию оммавӣ, тарҷумаи бисёре достонҳо, шеърҳои чаҳорпораи суннатию шеъри сафеду нимоию. мо кӯшиши бисёр чиз гуфтан кардем. дар қиёс бо бузургони адабиёт мо ҳеҷ кор накардем. дар қиёс бо бузургии ин миллат мо ҳеҷ кор накардем. дар қиёс бо бузургии истиқлол, бо бузургии ин давлати бисёр ҷавон мо коре накардем.